Save life, save drive, save life, সাবধানে সাবধানে সাবধান, গাড়ি ঘোড়া সবাই আস্তে চালান, সাবধানে সাবধানে সাবধান, মানুষের জীবন আপনি বাঁচান, প্রাণ বাঁচান প্রাণ বাঁচান, নিজেও বাঁচুন অপরকে বাঁচান, save drive, save life. জাগো তুমি জাগো, হলুদ আলোতে গাড়ি রেডি হয়ে যান, সবুজ আলোতে গাড়ি আস্তে চালান, হলুদ আলোতে গাড়ি রেডি হয়ে যান, সবুজ আলোতে গাড়ি আস্তে চালান, আপনারই হাতে আছে মানুষের প্রাণ, লাল বাতি দেখে তাই গাড়ি থামান, একে অন্যের প্রাণ বাঁচান, নিজেও বাঁচুন অপরকে বাঁচান, save drive, save life, প্রাণ বাঁচান নিজেও বাঁচুন অপরকে বাঁচান, save drive, save life. জাগো তুমি জাগো, বাইক নিয়ে কাটাকুটি খেলবেন না, সিগনালে ভেঙে গাড়ি চালাবেন না, বাইক নিয়ে কাটাকুটি খেলবেন না, হেলমেট ছাড়া বাইক চালাবেন না, আপনারই হাতে আছে মানুষের প্রাণ, নিয়মটা মেনে তাই গাড়ি চালান, তাড়াহুড়ো রেষারেষি করবেন না, একে অন্যকে মারবেন না, save drive, save life, প্রাণ বাঁচান নিজেও বাঁচুন অপরকে বাঁচান, save drive, save life, save drive, save life, প্রাণ বাঁচান নিজেও বাঁচুন অপরকে বাঁচান। ও বাবা, গাড়ি আস্তে চালাও, তোমার আমার এই প্রাণটি বাঁচাও। সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ। Coming your way next, 10 basic things every driver should be able to do to his or her vehicle. Make way for another short list. How much do you know about the inner workings of your car or truck? I mean, it's all right if you're not an automotive engineer. Of course, if you are, this video probably isn't for you because here are 10 basic things every motorist should be able to do. Unobstructed visibility is critical to safe driving. Helping ensure your vehicle's windshield is clear of precipitation and road grime is washer fluid. Unfortunately, it couldn't be simpler to keep the reservoir filled with plenty of this refreshing-looking but poisonous liquid. Just pop the hood and look for a cap like this. They're usually blue for easy spotting, then just pop it off and top her up. But fluid is only half the equation. Occasionally, you're going to need a fresh set of windshield wipers, which is, of course, point number 9 on this list. Luckily, it's also an easy task to swap them as they essentially clip into place. To release a blade, there's often a small button that you push. Other times, they slide into a hook on the end of the arm. In either case, the blade shouldn't be overly difficult to swap out, so give it a try next time there's smearing rather than wiping. That sounds like a toilet joke. Moving on, another mission-critical vehicle component is engine oil, and it's super easy to check, provided you don't own an electric car since they lack crankcases full of lubricant, or a modern BMW, which of course don't have dipsticks. Keeping an eye on the oil is a snap. Just make sure the vehicle's sitting on a relatively level surface, and if you just parked it, wait a few minutes as the oil may not have completely drained back into the pan, which could result in a false reading. With all that out of the way, simply pull the dipstick out, wipe it off with a rag or piece of paper towel, and stick it back into the tube from whence it came. Then pull her out again and read the level. If the oil shows between the low and full marks, you're good to go. Now, this is a case where more is not better. Having an overabundance of oil in an engine can be just as bad as not enough. In fact, it can lead to aeration and many other issues. So basically, keep it between the marks and you should be all set. But if the engine is low on lube, every driver should also be able to top off the crankcase. Just locate the filler cap, which should look something like this.
then pour a bit of oil down in there. Make sure it's the correct viscosity. No, not that. Wait a minute or so and check the dipstick again. To avoid overfilling, add small amounts until the correct level is achieved. Car engines typically take between 4 and 5 quarts, though this does vary. A Ram 3500 HD truck with the Cummins straight 6 diesel requires 3 gallons of dinosaur juice. Just make sure to check the owner's manual for specific details. But taking this a step further, you could also change the oil and filter, which usually isn't that difficult. If you can do this, sir or madam, you have just earned major do-it-yourself bonus points. Next, let's talk about the only part of your vehicle that should ever touch the road. Yes, that would be the tires. Point number 6, all motorists should be able to check their tire pressure. Again, this is a very simple task. Just remove the valve stem cap and stick a gauge firmly over the end. Make sure it seats well so no air leaks out around the edges, something that could lead to an inaccurate measurement. Now, unless there are special circumstances, of course, it's best to maintain the factory recommended pressure, which is displayed on a placard, usually near the driver's side door jamb. Inflate or deflate as required. And while we're in this area, every driver should be able to change a flat tire, though unfortunately, temporary spares have become less and less common, replaced by space and weight-saving emergency inflation kits. Still, the ability to jack a vehicle up, remove an offending flat, and install a spare tire is an important skill to have, especially if you get a flat where cell phone service is not available. And remember, that's lefty tighty right, righty loosey. Just strip the threads and back off half a turn. You'll be fine. Also, add major bonus points if you're able to rotate those tires, a process that's a bit more time-consuming, though the payoff, of course, is prolonged tire life. If your ride is newer, you'll probably also have to reprogram the tire pressure monitoring system so it accurately shows where each tire is located. Now, point number 4 on this list of things every motorist should be able to do is jumpstart a vehicle that has a dead battery. Of course, this requires a set of cables, a car or truck that's fully charged, and a little bit of know-how. When attempting this, the most important thing is making sure you do not mix up the leads. A positive terminal must connect to a positive terminal, negative to negative. If you switch them around, very bad things will happen. A helpful hint to prevent this is that the color red is associated with positive and black with negative. Also, in modern vehicles, the negative cable doesn't necessarily have to connect directly to the battery, as the negative side is grounded to the engine and body structure. So an engine bracket or metal part of the body will work just as well as a terminal, but if you're in doubt, go for the battery. Fresh air is a wonderful thing. It's as necessary to life as it is to your engine. You see, without a free-flowing supply of oxygen, internal combustion simply cannot take place, and that's why it's important to keep tabs on your vehicle's air filter. If it's clogged with dirt and debris, it won't flow as much as it should, reducing your engine's output. But the good news is they're usually cheap and relatively easy to replace. Now, this will vary from one vehicle to another, but in many modern cars and trucks, the air filter is found underneath a large rectangular housing with the lid held in place by screws or clips. In either case, just pop it off to gain access to the filter itself. The new element should drop right in, but make sure to orient it in the same way as the old one. The pleats need to face the incoming air to capture as much dirt as possible. Many vehicles are also equipped with cabin air filters, and they clean the air before it enters the HVAC system. Depending on make and model, these can be easier or much harder to replace than an engine air filter, but give yourself even more bonus points if you're capable of this maintenance item. Next up, point number 2, every driver should be able to inspect their car or truck's serpentine belt. Provided the part in question isn't concealed by layer after layer of plastic shrouds, it should be a snap to give a quick once-over. If the belt shows heavy abrasion, cracking across the grooves, lengthwise tearing, or other obvious signs of damage, you'll want to replace it sooner than later. And award yourself some super bonus points if you can tackle this job on your own. In theory, the process is simple,
but it often feels like you need 2 extra sets of hands to get the belt positioned exactly where it needs to be with the tension released. And remember, proper routing is critical for all accessories to function. Finally, every driver out there should be able to give their engine's cooling system a good once-over. Critically important, yet often ignored, like that exercise equipment you bought around the holidays in 2007, cooling systems have to cope with scorching summer heat and Arctic cold. Keep an eye out for swelled, chafed, cracked, or weeping hoses. They are fixing to burst, which will leave you stranded. Also, make sure there's enough coolant in the overflow reservoir. Add more as required. And of course, if it looks like the antifreeze is discolored or rusty, that means the cooling system is long overdue to be flushed out. Something you can do yourself if you fancy earning even more bonus points. And there you have it, 10 simple vehicle maintenance items every driver should be able to tackle. How many of these things can you do, and how many bonus points did you earn? Well, write your responses here on the screen and we'll make sure to read every single one of them. Wow. Anyway, thank you for watching this not-so-short list, and as always, make sure to follow the manufacturer's recommended maintenance items for your particular vehicle. Oh, and just a very quick housekeeping note. If you're looking for a dependable vehicle, do not buy any of the 10 highlighted in the last episode of the shortlist that we published. It's actually all about the 10 least reliable vehicles, according to our friends over at Consumer Report. So if you don't want to spend all the rest of your free time in a dealership service department or on the side of the road, steer clear of all those vehicles. ট্রাফিক সাইন মূলত 3 ভাগে ভাগ করা যায়। 1. বাধ্যতামূলক সাইন, যা দেখতে হবে গোলাকার। 2. সতর্কতামূলক সাইন, যা দেখতে হবে ত্রিভুজ আকৃতির। আর 3 নম্বর হচ্ছে তথ্যমূলক সাইন, যা দেখতে হবে আয়তক্ষেত্রের মতো। তো প্রথমেই আসি বাধ্যতামূলক ট্রাফিক সাইনে। বাধ্যতামূলক ট্রাফিক সাইন হয় 2 রকমের। লাল বৃত্তের সাইন আপনাকে নির্দিষ্ট কিছু না করার জন্য বাধ্য করবে, আর নীল বৃত্তের সাইন আপনাকে নির্দিষ্ট কিছু করার জন্য বাধ্য করবে। তো আসুন ঝটপট আমরা বাধ্যতামূলক সাইনগুলো সম্পর্কে জেনে নেই। প্রথমেই যে চিহ্নটি আমরা দেখছি সেটি হচ্ছে সব ধরনের গাড়ি প্রবেশ নিষেধ। এই চিহ্নটি যেখানে থাকবে সেখানে বুঝতে হবে গাড়ি নিয়ে আমরা সেখানে অথবা সেই রাস্তায় আমরা ঢুকতে পারবো না। এটি হচ্ছে মোটরযান চলাচল নিষেধ। আপনারা ছবিটা একটু ঠিক মতো দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এখানে একটি মোটরসাইকেলের ছবি দেওয়া হয়েছে, একটি গাড়িরও ছবি দেওয়া হয়েছে, এবং একটি লাল দাগ টেনে কেটে দেওয়া হয়েছে। তার মানে এগুলো চলতে পারবে না এই রাস্তায়। ট্রাক চলাচল নিষেধ, ঠেলা গাড়ি চলাচল নিষেধ, পশুবাহিত যান চলাচল নিষেধ, পথচারী চলাচল নিষেধ, রিক্সা চলাচল নিষেধ, সাইকেল চলাচল নিষেধ, ট্রাক্টর অথবা ধীর গতির মোটরযান চলাচল নিষেধ, বিস্ফোরক দ্রব্যবাহী মোটরযান চলাচল নিষেধ, প্রদর্শিত মাপের বেশি দৈর্ঘ্যের মোটরযান প্রবেশ নিষেধ। এই ট্রাফিক সাইনটা একটু ঠিকমতো লক্ষ্য করুন। এখানে কি বলা হয়েছে যে 10 মিটারের বেশি লম্বা যেই যানবাহনগুলো এগুলো এই রাস্তায় ঢোকা যাবে না। তো এখানে তীর চিহ্ন আপনারা দেখছেন, এই ডান পাশে একটা তীর চিহ্ন, বাম পাশে একটা তীর চিহ্ন, বিপরীতমুখী। এই বিপরীতমুখী তীর চিহ্ন বোঝাচ্ছে আপনার দৈর্ঘ্য, মানে একটা গাড়ি লম্বায় কতটুকু হবে। তো 10 মিটার পর্যন্ত গাড়ি আপনি যেতে পারবেন, কিন্তু 10 মিটারের বেশি হলে এই রাস্তায় আপনি আর যেতে পারছেন না। এটা হচ্ছে প্রদর্শিত মাপের বেশি উচ্চতার মোটরযান প্রবেশ বা চলাচল নিষেধ। এখানে উপর নিচে তীর চিহ্ন দেওয়া আছে, তার মানে এটা উচ্চতা বোঝাচ্ছে। 4.4 মিটারের বেশি উচ্চতা হলে আপনি এই রাস্তায় যেতে পারবেন না। পরেরটা হচ্ছে প্রদর্শিত মাপের বেশি প্রশস্ত মোটরযান চলাচল প্রবেশ নিষেধ।
এটাও দুই পাশে দুইটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে এখানে বোঝানো হচ্ছে গাড়িটা চওড়া কতটুকু। তো এখানে 2.4 মিটার সর্বোচ্চ চওড়া বলা হয়েছে, এর বেশি হলে নিষেধ করা হয়েছে। প্রদর্শিত ওজনের বেশি বোঝাইকৃত ওজনের মোটরযান চলাচল নিষেধ। এখানে 17 টন দেওয়া হয়েছে, তার মানে সর্বোচ্চ 17 টন পর্যন্ত যাওয়া যাবে, এর বেশি হলে নিষেধ। আর এটা একটু লক্ষ্য করুন, এটা হচ্ছে প্রদর্শিত ওজনের বেশি এক্সেল ওজনের মোটরযান চলাচল নিষেধ। এক্সেলটা হচ্ছে যেই যন্ত্রটার উপর চাকা দাঁড়িয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে এক্সেল। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এইটার বিভিন্ন গাড়ির বিভিন্ন ওজন হয়। এখানে 4 টন বলা হচ্ছে, তার মানে 4 টন তো অনেক লম্বা, এটা অনেক বড় না, অনেক ওজন, 4 টন। তো এটা হচ্ছে একদম বড় গাড়িগুলোর জন্য, মালবাহী গাড়িগুলার যেগুলা হয় সেগুলার এক্সেল গুলা অনেক ওজনের হয়। তো 4 টনের বেশি এক্সেলের গাড়িগুলা এই রাস্তায় যেতে পারবে না, নিষেধ করা হচ্ছে। পার্কিং নিষেধ, থামানো নিষেধ। আগেরটা ছিল পার্কিং নিষেধ, মানে কোনোভাবেই গাড়ি সেখানে পার্ক করা যাবে না। আর এটাও একই রকমই প্রায়, কিন্তু এটা আরো বেশি জোরালো। এটা হচ্ছে থামানো নিষেধ, মানে পার্কিং তো দূরের কথা, আপনি থামাতেও পারবেন না এই চিহ্নটা যেখানে আছে। এটা হচ্ছে ওভারটেকিং নিষেধ, না থেমে অতিক্রম করা বা চলা নিষেধ। এই চিহ্নটা সচরাচর কোথায় ব্যবহার হবে? যে কোনো প্রকার চেকপোস্টে, হ্যাঁ, কাস্টম চেকপোস্ট অথবা পুলিশ চেকপোস্ট, এখানে এই চিহ্নটা তখন ব্যবহার করা হবে। আপনার হয়তো রাস্তা খুবই সোজা, অন্য কোনো ঝামেলা নাই, কিন্তু এই চিহ্নটা যদি থাকে তার মানে আপনাকে কিন্তু থামতে হবে। চেকপোস্ট থাকলেও এখানে তো থামতে হবেই। আপনি যদি না থেমে চলে যান তাহলে সেটা কিন্তু অবশ্যই দণ্ডনীয় অপরাধ। তো এই চিহ্নগুলা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা হচ্ছে ডান দিকে মোড় নেওয়া নিষেধ। ডানে হয়তো কোনো রাস্তা থাকবে, কিন্তু যদি সেটাতে যাওয়া না যায় তাহলে এই চিহ্নটা ব্যবহার করা হবে, আপনি ডানে যেতে পারবেন না। এটা হচ্ছে বাম দিকে মোড় নেওয়া নিষেধ, আপনি বামে যেতে পারবেন না। ইউটার্ন নেওয়া নিষেধ। অনেক সময় আমরা দেখি না রাস্তার ডিভাইডারের মাঝখানে ফাঁকা থাকে, তো আমরা ভাবি যে এখান থেকে ইউটার্ন নিয়ে নিব, কিন্তু দেখা যায় যে ওইখানে ইউটার্ন নেওয়াটা আসলে যায় না অথবা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সেই সব জায়গাগুলোতে এই সাইনবোর্ডটা ব্যবহার করা হয়। হর্ন বাজানো নিষেধ। বিশেষ গতিসীমা বা সর্বোচ্চ গতিসীমা, তো এখানে 40 দেওয়া আছে, তার মানে 40 পর্যন্ত আপনি এই রাস্তায় যেতে পারবেন, 40 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন, কিন্তু 40 কিলোমিটারের উপরে পারবেন না। তো এতক্ষণ আমরা দেখেছি বাধ্যতামূলক নাবাচক চিহ্নগুলা, যেগুলো নির্দিষ্ট কোনো কিছু আমাদের নিষেধ করা হয়। তো এখন আমরা দেখব বাধ্যতামূলক হ্যাঁ বাচক চিহ্ন, যেগুলো আমাদেরকে করতে বলা হচ্ছে। তো প্রথম যে চিহ্নটি আমরা দেখছি সেটি হচ্ছে শুধুমাত্র সামনে চলুন। মানে এই চিহ্নটা যেখানে থাকবে সেটা হচ্ছে এটা একটা ওয়ান ওয়ে রোড, একমুখী রাস্তা, তো আমাকে শুধু সামনে চলতে হবে ডিরেকশন অনুযায়ী। পরের চিহ্নটা আসলো শুধুমাত্র বাম দিকে চলুন, এটা শুধুমাত্র ডান দিকে চলুন। বাম পাশ দিয়ে চলুন, ডান পাশ দিয়ে চলুন। সামনে এগিয়ে বামে মোড় নিন, সামনে এগিয়ে ডানে মোড় নিন। ছোট গোল চক্কর। আচ্ছা, এই সাইনবোর্ডটা যখন আমরা গোল চক্করের মধ্যে যাব, গোল চক্করের একদম আগে এই সাইনবোর্ডটা দেওয়া থাকবে। বাম অথবা ডান পাশ দিয়ে চলুন। একমুখী চলার রাস্তা বামে, একমুখী চলার রাস্তা ডানে। শুধুমাত্র রিক্সা চলাচলের রাস্তা। দেখুন এটা কোথায় থাকে। ধরুন আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাই ওই রাস্তায় হয়তো
তিনটা লেন আছে যাওয়ার, তো এর মধ্যে যে কোনো একটা লেন হয়তো শুধুমাত্র রিক্সার জন্য, তো ওই লেনটাতে এই সাইনবোর্ডটা দেওয়া থাকবে, এই লেনে শুধুমাত্র রিক্সা চলবে, অন্য যে কোনো প্রকার যানবাহন এখানে ঢুকতে পারবে না। আমরা যারা ঢাকায় থাকি, ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে যারা গিয়েছি তারা হয়তো দেখেছেন যে একটা লেন শুধুমাত্র রিক্সার জন্য করা হয়েছে, তো ওরকম লেনে এই চিহ্নটা থাকবে। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র সাইকেল চলাচলের রাস্তা। এই ছিল বাধ্যতামূলক হ্যাঁবাচক সাইনগুলো। এখন বাধ্যতামূলক ট্রাফিক সাইনগুলোর মধ্যে কয়েকটি ভিন্ন রকম সাইন রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে জানব। প্রথমটি দেখুন, এটি হচ্ছে থামুন চিহ্ন, স্টপ সাইন। বাধ্যতামূলক চিহ্নের মধ্যে এই চিহ্নটা কিন্তু গোল না, এটি অষ্টভুজী। এই চিহ্ন যেখানে থাকবে সেখানে বাধ্যতামূলক আপনাকে থামতে হবে, থেমে রাস্তার অবস্থা বুঝতে হবে, নিরাপদ আছে কিনা দেখে তারপর চলতে পারবেন। তারপর যেটা দেখছি এটা হলো রাস্তা দিন, গিভ ওয়ে সাইন। এটাও গোল নয়। আমরা প্রথমে জেনেছিলাম সতর্কতামূলক ট্রাফিক সাইনগুলো ত্রিভুজ হয়। এখন প্রশ্ন হলো বাধ্যতামূলক এই সাইনটি কেন ত্রিভুজ? দেখুন, সতর্কতামূলক সাইন ত্রিভুজ, কিন্তু এর এক কোণ উপরে আর নিচের দিক সমান, আর বাধ্যতামূলক সাইন রাস্তা দিন এই চিহ্নটি নিচের দিকে কোণ আর উপরে সমান। এই সাইনটি দেখলে বুঝতে হবে রাস্তা অনুযায়ী যার অধিকার তাকে আগে যেতে দিতে হবে, তারপর সুযোগ বুঝে আপনি যাবেন। এই চিহ্নটা দেখুন, এটি কিন্তু গোলাকার, তবে ভেতরে লাল অষ্টভুজ। এই চিহ্নর মানে হচ্ছে সাময়িক থামতে হবে, আর এই চিহ্ন রাস্তায় লাগানো থাকবে না, এটি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণকারীর অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে থাকে। সে যখন এটি দেখিয়ে ইশারা করবে তখন আপনাকে থামতে হবে। আর এই সবুজ চিহ্নটিও হাতে থাকবে, এটি হচ্ছে সাময়িক চলার চিহ্ন। এই দুটি চিহ্ন ব্যবহার হয় বিশেষ প্রয়োজনে। যাওয়া আসার রাস্তার মধ্যে যে কোনো একদিকের রাস্তা যখন বন্ধ থাকে তখন এক লেন দিয়েই আমাদের যাওয়া আসা করা লাগে, সেক্ষেত্রে এই দুটি সাইন ব্যবহার করে যাওয়া আসা নিরাপদ করা হয়। তাছাড়া যে কোনো প্রয়োজনে পুলিশ যদি কোনো যানবাহন থামাতে চায় অথবা চলে যেতে বলে, তখন পুলিশ এই চিহ্ন হাতে তুলে ইশারা করতে পারে। সর্বশেষ যে দুটি চিহ্ন আমরা দেখছি, এর প্রথমটি হলো গতিসীমা ব্যতীত অন্যান্য বাধানিষেধ শেষ, সাদা বৃত্তের মাঝে তিনটি কালো দাগ টানা। এর মানে গতিসীমা ছাড়া রাস্তায় এর আগে যে বাধানিষেধগুলি বাধ্য ছিল তা আর নেই। পরেরটি হচ্ছে পূর্বে সর্বোচ্চ গতিসীমার বাধানিষেধ শেষ এবং জাতীয় গতিসীমা শুরু। এর মানে হচ্ছে পূর্বে যে সর্বোচ্চ গতিসীমার সাইন দেয়া ছিল রাস্তায় তা এখন আর কার্যকর নেই। এখানে দেখতে পাচ্ছি 40 লেখা আছে, এর মানে পূর্বে 40 ছিল সর্বোচ্চ গতিসীমা, এখন আপনি চাইলে এর বেশি যেতে পারবেন জাতীয় গতিসীমা অনুযায়ী। আর আমাদের দেশের জাতীয় গতিসীমা সর্বোচ্চ 80, যা কার্যকারী একমাত্র মহাসড়কগুলোতে। তো এই ছিল মোটামুটি বাধ্যতামূলক ট্রাফিক সাইনগুলো। এই পর্ব এই পর্যন্তই। আগামী পর্বে জানবো সতর্কতামূলক ও তথ্যমূলক ট্রাফিক সাইনগুলি। এই পর্বেই যদি এগুলো আলোচনা করি তাহলে ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে, অনেকেই না দেখে চলে যাবে। কিন্তু ট্রাফিক আইন আমাদের সবার জানা দরকার। সবাই ট্রাফিক আইন জানলে তবেই হবে আমাদের স্বপ্নের নিরাপদ সড়ক। আশা করি আগামী পর্ব অবশ্যই দেখবেন। আগের পর্বে আমরা জেনেছি বাধ্যতামূলক ট্রাফিক চিহ্নগুলো। এই পর্বে আমরা জানবো সতর্কতামূলক ও তথ্যমূলক ট্রাফিক সাইনগুলো। তো প্রথমেই আমরা আলোচনা করব সতর্কতামূলক ট্রাফিক সাইনগুলো নিয়ে। চলুন শুরু করা যাক। সতর্কতামূলক ট্রাফিক সাইনগুলো হয় ত্রিভুজ আকৃতির, যার এক কোণ উপরের দিকে এবং নিচের দিক সমান। এর মানে বোঝায় সামনের দিকে। তো চিহ্নের ভিতরে যা থাকবে তা দেখে আপনাকে বুঝতে হবে সামনে এমন কিছু হতে যাচ্ছে। প্রথম যে চিহ্নটা সেটা হচ্ছে সামনে আড়াআড়ি ছোট সড়ক আছে, তার মানে সামনে একটি চৌরাস্তা আছে, তবে এই চৌরাস্তাটা এমন আপনি বড় রাস্তায় যাচ্ছেন, ছোট একটি রাস্তা আপনার রাস্তাকে ক্রস করেছে। পরেরটাও সামনে চৌরাস্তা, এটাকে বলা হচ্ছে সামনে আড়াআড়ি প্রধান সড়ক আছে, তার মানে
আপনি ছোট রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, প্রধান একটি সড়ক আপনার রাস্তা ক্রস করেছে। এই চিহ্নটি হচ্ছে সামনে বাম দিকে পার্শ্ব রাস্তা আছে। দেখুন, এই সতর্কতামূলক চিহ্নগুলো কিন্তু খুব জরুরি, কারণ এই চিহ্নটা যদি থাকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন রাস্তার কন্ডিশন কি হতে যাচ্ছে সামনে। আর তাছাড়া দেখুন, আপনি সোজা রাস্তায় যাচ্ছেন, তো এরকম সড়কের সাথে পার্শ্ব রাস্তায় এসে যোগ হয়, তো এই পার্শ্ব রাস্তাগুলো দিয়ে কিছু গাধা টাইপের ড্রাইভার গুলো না এই মূল সড়কে ঢুকে যায় না দেখেই। তো আপনি তো সোজাসুজি যাচ্ছেন, তো সে না দেখে ঢুকে যাওয়ার কারণে সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তো এই চিহ্নটা যদি আপনি আগে দেখতে পারেন তাহলে আপনি ওই গাধা টাইপ ড্রাইভার গুলোর থেকে সতর্ক থাকতে পারেন। আপনি এই রাস্তাটা একটু স্লো চলে গেলে দেখা গেছে আপনি ওই দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলেন। পরের চিহ্নটি হচ্ছে সামনে ডান দিকে পার্শ্ব রাস্তা আছে, সামনে বামে ডানে একাধিক সংযোগ সড়ক আছে। তো এই চিহ্নটা কখন আমরা দেখব? যখন বাম পাশে এবং ডান পাশে যে দুটো সংযোগ সড়ক আছে এগুলো খুব কাছাকাছি, তখনই এই চিহ্নটা আমরা দেখব। মানে বাম পাশের সড়কটার পরপরই ডান পাশে আরেকটা সড়ক যখন থাকে তখন এই চিহ্নগুলা আমরা দেখব। সামনে ডানে বামে একাধিক সংযোগ সড়ক আছে, সামনে টি জাংশন আছে, তার মানে হচ্ছে সামনে রাস্তা বন্ধ, আপনাকে হয় ডান দিকে যেতে হবে অথবা বাম দিকে যেতে হবে। সামনে ওয়াই জাংশন আছে, সামনে বাম দিক থেকে রাস্তা এসে মিলিত হয়েছে, মানে আপনি সোজা যাচ্ছেন, বাম দিক থেকে একটা রাস্তা এসে আপনার রাস্তার সাথে মিলিত হবে। সামনে ডান দিকের গাড়ির সাথে মিশতে হবে, মানে আপনি এখন সোজা যাচ্ছেন, তো আড়াআড়ি ভাবে একটা সড়ক আছে যেই সড়কের সাথে আপনার গিয়ে মিশতে হবে। সামনে গোল চক্কর, সামনে বাম দিকে আচমকা মোড় আছে, সামনে ডান দিকে আচমকা মোড় আছে। এই মোড়গুলাও কিন্তু খুবই বিপজ্জনক, কারণ এই মোড়গুলা সম্পর্কে যদি আমাদের প্রথমেই আইডিয়া না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে স্পিডে যাচ্ছি, তো স্পিডে যাওয়ার কারণে হঠাৎ করে মোড় আসার কারণে আমরা গাড়িটা কন্ট্রোল করতে পারি নাই, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে এবং আমাদের দেশে এই মোড়গুলোর কারণে কিন্তু প্রচুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সামনে বাম দিকে খাড়া বাঁক আছে, সামনে ডান দিকে খাড়া বাঁক আছে, সামনে দুটি বাঁক আছে, প্রথমটি বামে। এটি হচ্ছে সামনে দুটি বাঁক আছে, প্রথমটি ডানে। সামনের দিকে রাস্তা সরু, তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে আপনি যে রাস্তাটা যাচ্ছেন সেটা মোটামুটি চওড়া ছিল, কিন্তু সামনে যে রাস্তাটা আসছে সেই রাস্তাটা কিন্তু সরু, তার মানে আপনাকে অবশ্যই গাড়ি স্লো করতে হবে, কারণ যে এতক্ষণ আপনি হয়তো রিল্যাক্স মোডে গাড়ি চালাতে পেরেছেন, তো সামনে এসে আপনার একটু সতর্ক হতে হবে, কারণ আসা যাওয়ার রাস্তা এটা, তো রাস্তাটা যখন ছোট হয়ে যায় তখন আপনার জায়গাটাও কম হয়ে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে তো আপনি স্পিডে গাড়ি চালাতে পারছেন না এখানে। সামনে বাম দিক থেকে রাস্তা শুরু হয়েছে, সামনে ডান দিক থেকে রাস্তা শুরু হয়েছে, সামনে দুটো রাস্তা একত্রিত হয়েছে, তার মানে এটা কি? ধরুন আপনি বাম পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, মাঝখানে ডিভাইডার ছিল, কিন্তু সামনে গেলে এখন আর ডিভাইডার নেই, এই সংকেত হচ্ছে এটি। সামনে ট্রাফিক সিগন্যাল আছে, সামনে নিম্নমুখী ঢালু রাস্তা, তার মানে সামনের দিকে যে রাস্তাটা আসবে সেটা ঢালু। এটি হচ্ছে সামনে ঊর্ধ্বমুখী ঢালু রাস্তা। 4.4 মিটারের উপরে উচ্চতা সম্পন্ন যানবাহন প্রবেশ নিষেধ। সামনে উভয় দিকে সোজাসুজি চলাচল, তার মানে এটা কখন দেখবেন আপনি? যখন আপনি একটা সিঙ্গেল ওয়ে রাস্তায় আছেন, মানে শুধু যাওয়ার রাস্তায় আছেন আপনি, সেখানে কোনো আসার রাস্তা নেই, তো আপনি যে যাওয়ার রাস্তাটায় আছেন সেটা সামনে গিয়ে আসা যাওয়ার রাস্তায় পরিণত হবে। সামনে যে রাস্তা মিলিত হবে সে রাস্তা উভয় দিকে আড়াআড়ি গাড়ি চলাচল করে, তার মানে আপনি একটা সিঙ্গেল ওয়েতে আছেন, আপনি যে রাস্তাটার সাথে মিলিত হবেন সেটা একটা টি জাংশন এবং সেই রাস্তা দিয়ে ডান পাশে এবং বাম পাশে গাড়ি চলাচল করে। সামনে পথচারী পারাপার বা জেব্রা ক্রসিং। ফুটপাত না থাকায় সামনের সড়কে পথচারী চলাচল করে, তার মানে যেসব রাস্তাগুলোতে ফুটপাত থাকে তো সেসব রাস্তা দিয়ে তো
মানুষ ফুটপাতেই যাতায়াত করে, কিন্তু অনেক রাস্তা আছে যেখানে ফুটপাত নেই, তখন মানুষ কোথায় হাঁটাহাঁটি করবে? তখন তারা রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করবে এবং আপনাকে সেখানে সতর্ক করা হচ্ছে যেন আপনি গাড়ি খুব কেয়ারফুলি চালান। যদিও আমাদের দেশে তো আমরা সবাই জানি যে কেউই ফুটপাত ইউজ করে না, কারণ ফুটপাত তো দোকানদাররা দখল করে রাখছে, তো ফুটপাতের মানুষজনগুলো রাস্তায় চলে আসছে। তো আমাদের জন্য সম্ভবত এই সাইনটা সব জায়গায় প্রযোজ্য। আমরা এই সাইনটা অদৃশ্যভাবে যেন সব জায়গায় দেখতে পারি এবং সাবধানে গাড়ি চালাবো, এটাই আমরা আশা করি। সামনে স্কুল, এই সাইনবোর্ডটা দেখুন, এই সাইনবোর্ডটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল যে নিরাপদ সড়কের আন্দোলনে ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছিল, তো সেটাও কিন্তু এরকম একটা স্কুলের সামনে একটা ছাত্রী মারা যাওয়ার কারণে। তো এই বোর্ডগুলো দেখলে গাড়ি স্লো চালাবেন যেন স্কুল দিয়ে, কারণ স্কুলের বাচ্চারা কখন হুট করে রাস্তার সামনে চলে আসে আমরা কেউই জানি না। পরেরটি হচ্ছে সামনে গবাদি পশু চলাচল করতে পারে, তার মানে হয়তো কোনো প্রান্তরের ভিতর দিয়ে আপনি আপনার রাস্তায় চলে গেছে, কিংবা আশেপাশে গ্রাম আছে যেখানে গরু ঘাস টাস খায়, তো গরুর তো আর ট্রাফিক আইন বুঝে না, গরু হুটহাট রাস্তার মধ্যে চলে আসতে পারে, ওই অঞ্চলগুলোতে এই ট্রাফিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। সামনে বন্যপ্রাণী রাস্তায় চলাচল করতে পারে। সামনে নদী বা গভীর খাদের কিনারা আছে, তার মানে এই সাইনটা আমরা দেখবো ইউজুয়ালি কোথায় দেখবো? ফেরি পারাপার যেই জায়গাগুলোতে থাকে সেখানে। সামনে ফেরি যখন থাকবে তখন এই চিহ্নটা থাকবে, তো আপনি সাবধানে যাবেন। ফেরি যদি না থাকে, আপনি যাইতেই থাকেন, তাইলে তো আপনি গিয়ে পানিতে পড়বেন, ব্যাপারটা হচ্ছে এমন আর কি। সামনে অসমতল ত্রুটিপূর্ণ সড়ক, মানে সামনের রাস্তাটা একটু উঁচা নিচা থাকতে পারে, অথবা সামনে আপনার স্পিড ব্রেকার থাকতে পারে। এটি হচ্ছে সামনে পিচ্ছিল সড়ক, মানে সামনের যে রাস্তাটা আসবে সেটা একটু পিচ্ছিল টাইপের হতে পারে, আপনি সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাবেন, অবশ্যই স্লো ড্রাইভ করবেন। সামনে গতিরোধক, সামনে বিমানবন্দর, সামনে পাহাড়ের বাম পার্শ্ব হতে রাস্তায় শিলা বা পাথরখণ্ড পড়তে পারে, মানে এই চিহ্নটা আমরা পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে দেখব, রাস্তার পাশ দিয়ে যে পাহাড় গেছে সেই অঞ্চলগুলোতে এই চিহ্নগুলো আমরা দেখতে পারি। এটি সামনে পাহাড়ের ডান পার্শ্ব হতে রাস্তার শিলা বা পাথরখণ্ড পড়তে পারে। সামনে বিপজ্জনক খাদ বা গর্ত আছে। সামনে সরু সেতু আছে, এই চিহ্নটার মানে হচ্ছে সামনে একটা ব্রিজ আছে, তবে এই ব্রিজটা একটু চাপা, মানে আপনি যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন ওই রাস্তা অনুযায়ী ব্রিজটা আর একটু চাপা, তো আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে। পরেরটি হচ্ছে সামনে বিভিন্ন রকম বিপদাশঙ্কা আছে, তার মানে একসাথে অনেকগুলো বিপদ যখন থাকে তখন তো সবগুলোর বোর্ড তো আর লাগানো সম্ভব হয় না, তো তখন এই বোর্ডটা ব্যবহার করা হয় আপনি যেন সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন, কারণ সামনে যে কোনো কিছু হতে পারে। সামনে চেক পয়েন্ট আছে, চেক পয়েন্ট মানে এটা পুলিশ চেক পোস্ট হতে পারে, এটা কাস্টমস চেক পোস্ট হতে পারে, অথবা যে কোনো প্রকারের ব্যারিয়ার থাকতে পারে যেখানে আপনাকে থামতে হবে। সামনে রাস্তার কাজ চলমান, সামনে রাস্তার উপর ঢিলা বা আলগা নুড়ি পাথর আছে, মানে যে রাস্তাগুলো একটু খারাপ অবস্থায় থাকে সেই রাস্তায় এই সাইনবোর্ডগুলো আমরা দেখব, তার মানে আপনার একটু সাবধান থাকতে হবে, কারণ এই রাস্তাগুলোতে যখন গাড়ি যাতায়াত করে তখন গাড়ির টায়ারের সাথে এই ঢিলা ছোট পাথরগুলো উড়ে এসে আপনার গাড়িতে পড়তে পারে। সামনের রাস্তায় সাইকেল বা রিক্সা চলাচল করে। সামনে রাস্তার শোল্ডার বিপজ্জনক, তার মানে ডান পাশে অথবা বাম পাশে যে কোনো পাশেই হতে পারে, আপনার গাড়ি একদিক উঁচু করে গাড়ি চালাতে হতে পারে, মানে রাস্তার কন্ডিশনটা খুব একটা ভালো না। সামনে খেয়াঘাট বা ফেরিঘাট, সামনে রাস্তায় অন্ধ মানুষ চলাচল করতে পারে। সামনে অরক্ষিত রেল ক্রসিং, পাহারাদার নেই, তার মানে এই সামনে একটি রেল ক্রসিং আছে কিন্তু সেটা দেখাশোনা করার মতো কোনো মানুষ নেই, এখান দিয়ে যদি আপনি যান তো আপনার নিজ দায়িত্বে যেতে হবে, দেখে শুনে চলাচল করতে হবে। পরেরটি হচ্ছে সামনে রক্ষিত রেল ক্রসিং, পাহারাদার আছে, তার মানে এই সামনে একটি রেল ক্রসিং আছে তবে সেখানে পাহারাদার আছে। সতর্কতামূলক সাইনগুলোর মধ্যে কয়েকটি সাইন রয়েছে একটু ভিন্ন আকৃতির, এখন আমরা সেগুলো সম্পর্কে জানব। আচমকা বামে মোড়, আচমকা ডানে মোড়,
দেখুন, এর আগে আমরা দুটো চিহ্ন দেখেছিলাম এরকম আচমকা ডানে এবং বামে মোড়ের। ওই চিহ্নগুলো মোড় আসার আগে ব্যবহার করা হয়, আর এই চিহ্নগুলো মোড় যেখানে একদম সেখানেই দেওয়া থাকবে। রেল ক্রসিং এর স্থান, এটিও রেল ক্রসিং এর স্থান। এই দুটি চিহ্ন একেবারে রেল ক্রসিং যেখানে থাকে সেখানেই দেওয়া থাকবে। নিম্নমুখী গণনা সাইন, ঊর্ধ্বমুখী গণনা সাইন, এই দুইটি সাইন ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র রেল ক্রসিং আসার পূর্বে। আপনি 1, 2, 3 এরকম দাগ দেখে বুঝতে পারবেন রেল ক্রসিং কতটা দূরে অথবা কাছে আছে। সেতু বা ব্রিজের একপাশে বিপজ্জনক প্রতিরোধক। তো এই ছিল সতর্কতামূলক ট্রাফিক সাইনগুলি। এখন আমরা দেখব তথ্যমূলক ট্রাফিক সাইন। তথ্যমূলক ট্রাফিক সাইনগুলো তেমন একটা কঠিন না, খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। চলুন আসুন দেখি কি অবস্থা। প্রথম সাইনবোর্ডটি হচ্ছে সামনে রাস্তা শেষ। মানে এই সাইনবোর্ডটি আমাদের কি তথ্য দিচ্ছে? আমাদেরকে বলছে আমরা যে রাস্তায় যাচ্ছি সেটা সামনে গিয়ে শেষ। পথচারী পারাপার, পার্কিং এর জন্য নির্ধারিত স্থান, রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা আছে, মানে হোটেল কিংবা রিসর্টের সামনে এই সাইনবোর্ডটা আমরা দেখতে পারি। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, হাসপাতাল, বনভোজন এলাকা, মানে পার্কের আশেপাশে আমরা এই সাইনবোর্ডটা দেখব। মসজিদ, মন্দির, দমকল বাহিনী, ফায়ার ব্রিগেডের অফিসের সামনে কিংবা ফায়ার ব্রিগেডের সেন্টারের সামনে আমরা এই সাইনবোর্ডটা দেখব। শৌচাগার, বাস থামার স্থান, ট্যাক্সি পার্কিং এর স্থান, পুলিশ, মানে পুলিশ বক্স অথবা পুলিশ ফাঁড়ি কিংবা পুলিশ চেকপোস্ট কিংবা পুলিশ স্টেশনের সামনে এই বোর্ডটা তো দেওয়া থাকবে। এছাড়াও রাস্তায় আমরা বিভিন্ন রকমের ট্রাফিক সাইনবোর্ড দেখব তথ্যমূলক। সেগুলো আসলে কোনো সাইনবোর্ড আপনাকে দিক নির্দেশনা দিবে, যেমন আপনি দেখতে পারেন ডান দিকে গুলশান, বামে বনানী, এই টাইপের সাইনবোর্ডগুলো তথ্যমূলক সাইনবোর্ড। তো এই ছিল মোটামুটি সতর্কতামূলক এবং তথ্যমূলক সাইনবোর্ডগুলোর সম্পর্কে। গত পর্বে এবং এই পর্ব, 2 পর্ব মিলে আমরা ট্রাফিক সাইনগুলো সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা পেয়ে গেছি। যারা প্রথম পর্বটি দেখেননি তারা দয়া করে দেখে নেবেন। আগামী পর্বে আমরা জানার চেষ্টা করব গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সাইনগুলো কোথায় এবং কেন ব্যবহার করা হয়, আর সেই সাইনগুলো না মানলে কি হতে পারে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা। রাস্তায় গিয়ে দেখাতে পারলে ভালো হতো, তা তো আর সম্ভব হচ্ছে না। চেষ্টা করে দেখব রাস্তাকে আমার অফিসে নিয়ে আসার জন্য, তারপর ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। ভালো থাকেন। আগামী পর্বটিও গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে, আশা করি মিস করবেন না।